ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್: ಶೋ ದಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ having the position vector a vector and b vector internally in the ratio m:n is m into b vector plus n into a vector whole divided by m plus n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ m:n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಡೆರಿವಿಷನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, so it is the origin O, this and this end point it mean A vector and B vector. So center will be P. OA position vector it means small a vector. OP position vector it means small r vector, and OB position vector it means small b vector. So the line joining the 2 points internally in the ratio it mean AP it mean m ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ PB value it mean n ಆಗುತ್ತೆ. OA vector position vector small a vector, and OP vector position vector small r vector. OB vector position vector small b vector. So AP internally in the ratio m:n ಆಗುತ್ತೆ. So AB point m ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ PB point it mean n ಆಗುತ್ತೆ. In the term, let O is the origin, let O be origin, let P be any point on AB, P be any point on AB vector. So AB vector, the position vector will be OA vector it means small a vector, and OB vector position vector it means small b vector, and OP vector position vector it means small r vector ಆಗುತ್ತೆ. The line joining 2 points ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ AP vector divided by PB vector, AP vector whole divided by PB vector internally in the ratio m/n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AP vector position vector OP minus of OA vector ಆಗುತ್ತೆ. OP vector minus of OA vector whole divided by PB vector position vector it means OB vector minus of OP vector ಆಗುತ್ತೆ. whole equal to m/n ಆಗುತ್ತೆ. OP vector position vector it mean r vector minus of OA vector it means small a vector whole divided by OB vector it means small b vector whole minus of OP vector it mean r vector ಆಗುತ್ತೆ. equal to m/n. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ r vector minus of a vector into n ಆಗುತ್ತೆ. equal to b vector minus of r vector into m ಆಗುತ್ತೆ. m into b vector minus of r vector ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ r vector into n it mean n into r vector minus of n into a vector equal to m into b vector minus of m into r vector ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ n into a vectorನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ n into r vector ಮೈನಸ್ ಆಫ್ m into r vectorನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ m into r vector it mean ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ m into r vector ಆಗುತ್ತೆ. equal to m into b vector as it is. n into r vectorನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ n into a vector ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ r vector ಕಾಮನ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ n ಪ್ಲಸ್ m ಆಗುತ್ತೆ. equal to m into b vector ಪ್ಲಸ್ n into a vector. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ n ಪ್ಲಸ್ m ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ r vector equal to m into b vector ಪ್ಲಸ್ n into a vector whole divided by n plus m ಆಗುತ್ತೆ. therefore r vector equal to m into b vector plus n into a vector whole divided by n plus m equal to m plus n ಆಗುತ್ತೆ. it is the internally in the ratio. next question, find the unit vector perpendicular to each of the vector a vector plus b vector and a vector minus of b vector where a vector equal to I plus j plus k, b vector equal to I plus 2j plus 3k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದು a plus b ಆ್ಯಂಡ್ a minus b ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದು. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ a vector equal to a cap equal to a vector divided by magnitude of a vector ಆಗುತ್ತೆ. taking the a vector value it mean a vector equal to I plus j plus k and b vector equal to I plus 2j plus 3k. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ a plus b ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. a plus b vector equal to I plus I it mean 2I plus j plus 2j value it mean 3j plus k plus 3k value it mean 4k ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ a vector minus ಆ b ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. a vector minus ಆ b ವೆಕ್ಟರ್ it mean I minus I it mean 0I ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ j minus ಆಫ್ 2j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ j ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ k minus ಆಫ್ 3k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ it mean ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಕೆಟಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದಾಗ a vector minus ಆಫ್ b vector ವ್ಯಾಲ್ಯೂ it mean 0I ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ j
ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 4k ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0i ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i j k. a plus b vector value it means 2i plus 3j plus 4k 2 3 4 and a minus b vector it means 0 minus 1 minus of 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ i ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 6 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು 4 ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಜೆ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಂಟು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಂಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 6 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 0 ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. i ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಮೈನಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4j ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2k ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 16 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 4j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2k ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ i ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ k ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 6 ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಟ್ ಮೀನ್ 2 ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ರೂಟ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ರೂಟ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ i ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ ಆಫ್ k ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. Therefore, unit vector value it mean minus I plus 2j minus of k whole divided by square root of 6 ಆಗುತ್ತೆ. Next question. If the vertices A, B, C of a triangle are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0 and 0, 1, 2 respectively, then find the angle ABC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The vertices A point 1, 2, 3 and B point minus 1, 0, 0 and C point 0, 1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಲ್ಲೇ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ದ ವರ್ಟೈಸಸ್ಸನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ i ಪ್ಲಸ್ 0j ಪ್ಲಸ್ 0k ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ y ಆ್ಯಂಡ್ z ಟರ್ಮ್ 0 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ಮೀನ್ 0i ಪ್ಲಸ್ 1j ಪ್ಲಸ್ 2k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್.
ಸೊ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 0j ಪ್ಲಸ್ 0k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒ ಎ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ಐ ಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಟರ್ಮನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ 1i ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟರ್ಮನ್ನು ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಟರ್ಮ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಟರ್ಮ್ 3 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಟ್ ಮೀನ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 0 ಇಟ್ ಮೀನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 2j ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 0 ಇಟ್ ಮೀನ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3k ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 3k. ಸೊ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ 2i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 3k ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ square root of 2 square it mean 4 plus 2 square it mean 4 plus 3 square value 9 ಆಗುತ್ತೆ equal to square root of 4 plus 9 value 17 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ square root of 17 ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ square root of 17 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಟರ್ಮನ್ನು ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ 0i ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಟರ್ಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಟರ್ಮ್ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಜೆ 1 ಮೈನಸ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು ಐ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2k ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 2k ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ cos theta equal to ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ 2i plus 2j plus 3k into ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ i plus j plus 2k ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √17 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √6 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಇಂಟು 1i ಇಟ್ ಮೀನ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ 1 i ಇಂಟು i ಇಟ್ ಮೀನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2j ಇಂಟು 1j ಇಟ್ ಮೀನ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ j ಇಂಟು j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 2 ಇಟ್ ಮೀನ್ 6 k ಇಂಟು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 17 ಇಂಟು 6 ಇಟ್ ಮೀನ್ 102 ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 102 ಆಗುತ್ತೆ. therefore cos theta ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 102 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 102 ಆಗುತ್ತೆ. therefore theta it mean angle ABC equal to cos inverse of 10 divided by square root of 102. Next one, if A vector dot B vector B vector and C vector are three vectors such that magnitude of A vector equal to 3, magnitude of B vector equal to 4, magnitude of C vector equal to 5 and each vector is orthogonal to sum of the other two vectors, then find magnitude of A vector plus B vector plus C vector ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೋಗೋನಲ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೀನ್ 3, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಡಿಂಗ್
three equations. A vector dot b vector plus a vector dot c vector plus b vector dot c vector plus b vector dot a vector plus c vector dot a vector plus c vector dot b vector equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a vector dot b vector and b vector dot a vector both are same. 2 a vector dot b vector ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ a vector dot c vector and c vector dot a vector also same plus 2 a vector dot c vector ಆಗುತ್ತೆ plus b vector dot c vector and c vector dot b vector also same. 2 b vector dot c vector equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Taking 2 outside, remaining term a vector dot b vector plus a vector dot c vector plus b vector dot c vector equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Magnitude of a vector plus b vector plus c vector value find out ಮಾಡಬೇಕು. Taking the term a vector plus b vector plus c vector using a vector plus b vector plus c vector whole square using that formula equal to magnitude of a square magnitude of b square plus magnitude of c square plus 2 into a vector dot b vector plus b vector into c vector plus c vector into a vector equal to magnitude of a value which means 3 square plus magnitude of b value 4 square plus magnitude of c value 5 ಆಗುತ್ತೆ 5 square plus 2 a dot b vector plus b dot c vector plus c dot a vector value 0 ಆಗುತ್ತೆ. 3 square value 9 plus 4 square value 16 plus 5 square value 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ a vector plus b vector plus c vector whole square value which means 9 plus 16 plus 25 value 50 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore magnitude of a vector plus b vector plus c vector whole square equal to 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ a vector plus b vector plus c vector equal to ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 50 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಇಂಟು 2 ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ a vector plus b vector plus c vector value ವಿಟ್ ಮೀನ್ 5 ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ find the magnitude of two vectors a vector and b vector having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. A vector dot b vector equal to magnitude of a vector into magnitude of b vector into cos theta. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಟ್ ಮೀನ್ 1/2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ equal to 1/2 as it is equal to magnitude of a into magnitude of a vector it mean magnitude of a vector whole square cos 60 degree value 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 it mean 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 equal to magnitude of a vector square ಆಗುತ್ತೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 equal to magnitude of a vector ಆಗುತ್ತೆ. therefore magnitude of a vector value 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ magnitude of a vector value 1 equal to magnitude of b vector value also 1 ಆಗುತ್ತೆ. therefore magnitude of a vector equal to magnitude of b vector equal to 1.